ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ اب تمہارا سیف غار کہاں اور کتنا دور ہے؟ 1.5 کلومیٹر دور ہے۔ تو پھر میں نے کپڑا دوبارہ اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ اگر 1.5 کلومیٹر بعد وہ غار نہیں آیا تو میں تمہاری لاش کو گڑھے میں دبا دوں گا۔ سیافام خاصا لمبا تڑنگا اور صحت مند تھا، لیکن وہ مسلح افراد کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ ٹیلوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ذرا بلند جگہ سے مجھے سمندری سیاہی مائل جھلک نظر آئی تھی اور فضا میں نمک کی مہک بتا رہی تھی کہ سمندر بہت نزدیک ہے۔ جان گرے پر امید نظر آنے لگا تھا۔ اس نے گپ سے کہا، ممکن ہے میرے ساتھ ہی یہاں ہوں، ان کے بارے میں یہ یاد رکھو، وہ جہنم میں ہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے مڑے بغیر اسے مشورہ دیا، میں اس سور کے بچے کو تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا اشارہ سیافام کی طرف تھا۔ تم مجھ سے پوچھے بغیر کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے؟ میں نے اسے مطالعہ کیا۔ یہ سیافام ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ایک ٹیلے سے اترتے ہی سمندر سامنے تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ چٹانیں تھیں جن کے بعد ناریل اور پام کے جھنڈ تھے۔ سیافام نے اشارے سے بتایا کہ غار اس طرف ہے۔ 5 چٹانیں تھیں جن کی ساخت گنبد نما تھی۔ پانی ان سے ٹکرا کر اچھل رہا تھا۔ سیافام تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ چاندگرے نے مجھ سے نزدیک ہو کر کہا، یہ دھوکہ نہ کر رہا ہو، اس کے انداز سے لگتا ہے جیسے اسے ہم کو پناہ گاہ تک پہنچانے کی جلدی ہے۔ ممکن ہے یہ جان کے خوف سے اتنا تعاون کر رہا ہو، شاید، لیکن اس پر بھروسہ مت کرنا۔ تم فکر مت کرو، میں نے جان گرے کو تسلی دی۔ سیافام ساحل کے ساتھ چٹانوں کے درمیان گھوم رہا تھا۔ میں محتاط رہا، مجھے خطرہ تھا کہ وہ پانی میں چھلانگ لگا کر غائب نہ ہو جائے۔ میں نے اس کی قمیض کا وہ حصہ پکڑ لیا جو اس کے ہاتھ سے بندھا تھا۔ غار کہاں ہے؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ ادھر ہی تھا، مجھے یاد ہے۔ دراصل بہت دنوں سے ادھر نہیں آیا، اس لیے راستہ ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ غار کی صحیح جگہ یاد کر لو، میں نے اسے مشورہ دیا۔ دن روشن ہو رہا ہے اور کسی کی نظر ہم پر پڑ گئی تو تم سب سے پہلے مارے جاؤ گے۔ میں تلاش تو کر رہا ہوں، اس نے ہکلا کر کہا۔ وہ چٹانوں کے درمیان بے قراری سے دیکھ رہا تھا۔ افق مکمل طور پر روشن ہو چکا تھا اور ماحول تیزی سے روشن ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک جان گرے ٹیلے کے اوپر سے کودتا ہوا نیچے آیا۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ فوجیوں کا ایک دستہ اسی طرف آ رہا ہے، اس نے گھٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ہماری تلاش میں ہے، چلو کہیں چھپو۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ کتنے دور ہیں وہ؟ زیادہ سے زیادہ 200 گز ہوں گے۔ جان گرے اور میں بھاگ رہے تھے۔ سیافام ہماری حالت سے تاڑ گیا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے اسے اشارے سے چٹان کی جڑ میں گھسنے کو کہا۔ اس نے بلا چو چرا حکم کی تعمیل کی۔ چٹان اوپر سے جھکتے ہوئے پانی تک چلی گئی تھی اور اس کے نیچے ایک پتلی سی کارنس تھی جو اوپر سے نظر نہیں آتی تھی۔ ہم اس پتلی سی کارنس پر اترتے چلے گئے۔ جان گرے بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ یہاں ہم چوہے کی طرح گھیر لیے جائیں گے، فی الوقت چھپنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے، میں نے اسے جواب دیا۔ سب سے آگے سیافام تھا، اس کے پیچھے میں اور میرے پیچھے جان گرے تھا۔ میں نے سیافام کو خبردار کیا، اگر تم نے بولنے یا فرار ہونے کی کوشش کی تو میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر پہلے تمہیں گولی مار دوں گا۔ اسے سر کے اشارے سے کہا کہ وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ چٹان تلے کارنس گھومتی ہوئی نیچے پانی کی سطح تک چلی گئی تھی۔ آگے کائی تھی اور پھسلن تھی، اس لیے ہم درمیان میں رک گئے۔ کوئی آواز نہ نکلے، میں نے جان گرے سے کہا اور پھر سیافام کو حکم دیا کہ وہ اونڈے منہ لیٹ جائے۔ کسی غلط حرکت کا انجام اس کے لیے سب سے زیادہ مہلک ہوگا۔ جان گرے کو اس کی نگرانی پر لگا کر میں خود رائفل لے کر مستعد ہو گیا۔ اگر آنے والے ہماری موجودگی کا سراغ پا لیتے تو مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ وقت جیسے رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ ابھی تک آنے والوں کی کوئی آہٹ نہیں آئی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ محض اس جگہ سے گزر رہے ہوں، مگر اس خیال سے احتیاط ترک نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنی گردن میں پڑی بارودی بیلٹ کو درست کیا۔ یہ ٹائٹ نہیں تھی بلکہ ہلکی سی ڈھیلی تھی۔ اسی بیلٹ کی وجہ سے میں مجبور تھا کہ جان گرے جیسے عیار دشمن کی حفاظت کروں۔
ये भी मुमकिन था कि मुझे धोखा दे रहा हो, लेकिन यह भी मुमकिन था कि उसकी बात में सच्चाई हो। महज आजमाने के लिए मैं खुदकुशी का खतरा मोल नहीं ले सकता था। अचानक चट्टान पर आहट हुई, कोई ऊपर कूदा था। बाहरी जूतों की धमक समंदर की लहरों के शोर में भी साफ सुनाई दी थी। कोई चट्टान के ऊपर था। मैंने जानगिरी की तरफ देखा, उसकी आंखें फैली हुई थीं। मैंने इशारे से उससे अपने कैदी की निगरानी करने को कहा। अब बाकायदा जूतों की धमक सुनाई दे रही थी। फिर कोई मकामी जुबान में चिल्लाया, जैसे कोई बात सुनकर रिपोर्ट दे रहा हो। हमारा से आवाम कैदी उसका तर्जमा कर सकता था, लेकिन मैं इसका मुंह खोलने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वो एक चीख ही मार देता तो अब तक की सारी तकदो बेसूद साबित होती। फिर इसे मार कर भी हम बच नहीं सकते थे। इसका चुप रहना बेहतर था। जरा सी देर में चट्टान के आसपास कई अफराद के जोरों शोर से बोलने की आवाजें आने लगी। मैंने महसूस किया जैसे उन्हें हमारा कोई निशान मिल गया हो। मुमकिन है हम में से किसी की कोई चीज गिर गई हो या किसी के जूते का निशान नर्म रेत पर बन गया हो। इन चट्टानों पर बहुत जगह रेत भी पड़ी थी। मैंने सियाफाम को सीधा किया। क्या यह हमारे बारे में बात कर रही हैं? मैंने पूछा। उसकी आंखें फैली हुई थी। उसने इस बात में सर हिलाया। क्या इन्हें हमारे बारे में शक हो गया है? उसने दोबारा इस बात में सर हिलाया। क्या वो हमें इस जगह तलाश कर रही हैं? सियाफाम ने तीसरी बार इस बात में सर हिलाया। मौत के खौफ से उसके बदन पर लर्जा तारी हो गया था। इसे एहसास था कि हम पकड़े गए तो सबसे पहले उसे मारेंगे। अगर उसे यरगमाल बनाने की कोशिश की तब भी उसकी जिंदगी का इम्कान न होने के बराबर था। तो अपने साथियों की फायरिंग से भी मारा जा सकता था। हमें मजीद नीचे जाना होगा। मैंने जानगिरी से कहा, ये जगह महफूज नहीं है। कोई जरा सा आगे आकर झांके तो हमें आराम से देख सकेगा। नीचे फिसलन से कोई पानी में जा गिरा तब भी इन्हें पता चल जाएगा। खतरा मोल लेना पड़ेगा, वरना मारे तो यहां भी जा सकते हैं। सबसे पहले जानगिरी नीचे उतरने लगा। इस तरफ समंदर का पानी बार बार उछलकर सामने आ रहा था, जिसकी वजह से चट्टानें नम थीं और इन पर काई भी उगाई थी। इस वजह से कहीं ज्यादा फिसलन थी। जानगिरी के पीछे सियाफाम था। वो भी संभल कर कदम उठा रहा था। एक बार वो फिसला, लेकिन मैंने उसे संभाल लिया। उसके हाथ अक्कम में बंधे थे, इसी वजह से उसके लिए तवाजुन कायम रखना मुश्किल हो रहा था। अब पानी कार्निस की सतह से चंद फुट नीचे था। मुझे महसूस हुआ कि कुछ अफराद इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। इनकी आवाजें अब चट्टानी रास्ते के आगाज की तरफ से आ रही थी। जानगिरी ने सरगोशी की, वो आ रहे हैं, मैं इसे कत्ल कर दूंगा। उसका इशारा सियाफाम की तरफ था। इसकी बजाय तुम आने वालों से मुकाबला करना। इनके पास हथियार होंगे। हमारा आखिरी हर्ब मुकाबला होगा। बादल नुखास्ता जानगिरी ने अपनी राइफल का रुख चट्टान के कार्निस के आगाज की तरफ कर दिया। इस तरफ से आने वाले किसी भी वक्त नमूदार हो सकते थे। अचानक से आफाम ने नाक से गूं गूं की आवाज निकाली। जानगिरी मुश्तिल होकर उसकी तरफ पलटा, लेकिन वो असल में हमें मुतवज्जा कर रहा था। वो सर से एक तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उसके इशारे की समत जरा सा झुक कर देखा। पानी की सतह से चंद इंच ऊपर एक खला नजर आ रहा था। यह मुमकिन तौर पर उस गार का थाना था। वक्त बिल्कुल नहीं था कि इसको इस्तेमाल करने पर गौर किया जाता। मैंने छलांग लगाई और मेरे पांव इस खला के आगे फुट भर के कार्नस पर टिके। मैंने झुक कर देखा। 2 फुट चौड़ा और कोई 2.5 फुट ऊंचा ये खला अंदर से खासा कुशादा हो गया था। मैं झुककर अंदर दाखिल हुआ। गार बुलंद हो रहा था और अंदर से इतना कुशादा था कि कई अफराद इसमें पनाह ले सकते थे। मैंने सर निकालकर जानगिरी को इशारा किया कि वह कैदी को इस तरफ ले आए। वो संभलता और छलांगे लगाता आया और पानी में गिरने ही वाला था कि मैंने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। जानगिरी अलबत्ता आसानी से आ गया। उसने अंदर आते ही कहा, काई पर हमारे जूतों के निशानात हैं। मैंने उसे तसल्ली दी, इस तरफ रोशनी कम है। इसका इम्कान कम ही है कि इनकी नजर जूतों के निशान पर पड़ जाए। गार अंदर से खुश्क और साफ सुथरा था। इसका ऊपरी हिस्सा इस तरह हमवार था कि इस पर इस्तराहत भी की जा सकती थी। जानगिरी अंदर आते ही जाकर वहां लेट गया था। थकन से इतना बुरा हाल था उसका कि उसने आने वाले खतरे को भी नजरअंदाज कर दिया। सियाफाम एक तरफ दीवार से पुष्ट लगाए बैठा था। इसके चेहरे पर अब किसी कदर इत्मीनान था। उसने अपनी हद तक पूरी कोशिश की थी कि हमें कोई मौका ना दे, हम इसके सर में गोली उतार सके। अगरचे मुझे खासी हद तक इत्मीनान था कि वह हमें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसके बावजूद मैं इसकी तरह से गाफिल नहीं था। जब मैं बाहर से आने वाली आवाज़ों पर कान मरकूज किए हुए था, तब भी मेरी नजरें उसी पर जमी हुई थी। आवाज़ों से ऐसा लग रहा था कि मुतलाशी इस जगह तक आ गए थे जहाँ चंद लम्हे पहले तक हम थे। मुझे मायूसी होने लगी। अगर वो इस हद तक आ गए थे तो ज़रा नीचे देखने पर उन्हें गार का थाना नजर आ जाता और मुमकिन था कि वो इसे भी चेक करने आ जाते, या इनमें से किसी की नज़र काई पर बने हुए हमारे जूतों के निशानात पर पड़ जाती तो हमारे बारे में जान जाते। इस मुख्तसर से गार में हम चूहे की तरह गिर जाते। दस्ती बम हमें इंतकाल पर मजबूर कर सकता था, या आंसू गैस का एक ही गोला हमें हथियार डालने पर आमादा कर सकता था।
اور وہ کچھ بھی نہ کرتے، محض استغار کا محاصرہ کر کے ہی بیٹھ جاتے، تب بھی 3-4 دن بعد ہم بھوک پیاس سے بےتاب ہو کر ان کے آگے ہتھیار ڈال سکتے تھے۔ ہمارے بچاؤ کی واحد امید یہی تھی کہ پانی نزدیک تھا، ہم اس میں چھلانگ لگا کر دشمنوں کی نظروں سے بچ کر فرار کی کوشش کر سکتے تھے۔ میں بالکل تیار تھا، اگر کوئی ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا تو میں بلا توقف اسے گولی مار دیتا، مگر کسی نے غار کی طرف آنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ لوگ شاید واپس جانے لگے۔ سیفام ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں اس کے پاس آیا۔ کیا انہیں غار نظر نہیں آیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے پھر پوچھا، کیا انہوں نے ہمارے قدموں کے نشانات بھی نہیں دیکھے؟ اس نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ میں نے سکون کی سانس لی تھی۔ چاند غریب پزمردہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اطمینان محسوس کیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میرا تھکن سے برا حال ہے اور بخار بھی محسوس ہو رہا ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا ماتھا چھوا جو چل رہا تھا۔ بارود کے زہریلے اثرات غالب آ رہے تھے۔ میں نے اس کا زخم دیکھا، خون رک گیا تھا، لیکن اس کے زخم کو باقاعدہ مرہم پٹی کی ضرورت تھی، اور فی الوقت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، بہتر ہوگا سو جاؤ، شاید کہ اس سے تمہاری حالت بہتر ہو جائے۔ اس نے سر ہلایا اور فرش پر دراز ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ دنیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی رائفل اور ریوالور لے کر ان کے میگزین نکال لیے۔ میگزینز اپنے پاس رکھے تاکہ سیفام کہیں موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس کی رائفل پر لگی سنگین اتار کر میں نے اپنے موزے میں اڑس لی تھی۔ کچھ دیر باہر کی سنگن لیتا رہا۔ اس وقت تک سورج کی تیز روشنی پوری طرح پھیل گئی تھی۔ دشمن کو اس علاقے یا اس جگہ سے گئے گھنٹے بھر سے زیادہ ہو گیا تھا۔ تب میں نے سیفام قیدی سے سوالات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس کے منہ میں ٹھنسا کپڑا نکال لیا۔ میں نے اس پر نظر جما کر کہا، سنو دوست، میں تم سے کچھ سوال کروں گا۔ اگر تم نے درست جوابات دیے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، دوسری صورت میں تم خاصی پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ اس نے مجھے تفصیل سے علاقے کا جغرافیائی محل وقوع بتایا۔ اس کے مطابق یہ علاقہ اصل میں کسی بھی بڑے شہر سے خاصے فاصلے پر اور دہی قسم کا تھا۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ اس کی سرحد ایک پڑوسی ملک سے ملتی تھی۔ اس وجہ سے اس علاقے میں جا بجا فوجی کیمپ قائم تھے۔ لوگ زیادہ تر فارم ہاؤس بنا کر ان میں رہتے تھے، اور اس علاقے میں اجتماعی آبادیاں گنی چنی تھیں۔ ایک آرمی کیمپ ساحل سے نزدیک تھا، یعنی وہی کیمپ جس پر کل رات حملہ کرنے کے لیے کرنل رچرڈ اور اس کا دستہ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کیمپ میں کوئی 1000 کے قریب فوجی اور بھاری اسلحہ بھی تھا۔ مجھے ان لوگوں کی عقل پر افسوس ہوا کہ وہ صرف 50 افراد لے کر اس آرمی کیمپ پر حملہ کرنے گئے تھے۔ تم لوگوں کی ان کی آمد کا علم کیسے ہوا؟ اس نے جواب دیا، دراصل ہم نے جنگل میں بعض مقامات پر کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کیمرے رات میں بھی دے سکتے ہیں۔ ان سے ہمیں تم لوگوں کی آمد کی اطلاع ملی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ان فرعونوں کی عقل کا ماتم کیا۔ یہ دوسروں کو احمق اور عقل سے عاری سمجھتے تھے۔ سرد آہ بھر کر ان لوگوں کے انجام کے بارے میں پوچھا۔ پھر ان لوگوں کا کیا ہوا؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ہکلا کر بولا، ان میں سے کچھ مارے گئے اور باقی پکڑ لیے گئے۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے پستول کی نال اس کے ماتھے پر رکھی۔ جھوٹ مت بولو، جو پکڑے گئے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ دیوتاؤں کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ بس 2-3 لوگوں کو آپس میں بات کرتے سنا تھا کہ انہیں پکڑنے کے بعد شوٹ کر دیا گیا ہے۔ میں سر جھٹکا۔ سخت بیوقوف لوگ تھے۔ حالانکہ انہیں گرفتار کر کے بین الاقوامی میڈیا کے سامنے پیش کر کے اس سازش کا پول کھولا جا سکتا تھا۔ انہیں مار کر انہیں ایمکو نے ہیرو بنا دیا۔ یعنی ممکن ہے یہ ہلاکتیں بھی مقامی سفید فام آبادکاروں کے قتل کا بہانہ بنا کر اس ملک کے خلاف کارروائی کا جواز پیدا کیا جائے۔ میری تاثرات سے وہ ڈر گیا اور گڑبڑانے لگا کہ میں اسے قتل نہ کروں۔ میں نے اس کی بات کی طرف توجہ دیے بغیر پھر سوال کیا، یہ بتاؤ کہ کسی بڑے شہر تک پہنچنے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ اس نے سکون کا سانس لیا۔ تم بس کے ذریعے جا سکتے ہو۔ اس علاقے میں اکثر سفید فام سفر کرتے رہتے ہیں، اس لیے تمہیں کوئی چیک نہیں کرے گا۔ تمہارے غائب ہونے پر ان لوگوں کو شک نہیں ہوگا؟ ممکن ہے ہو، لیکن وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں موقع پا کر فرار ہو گیا ہوں۔ مجھے جبری طور پر بھرتی کیا گیا تھا اور میں اس علاقے میں ایک فارم ہاؤس میں کام کرتا ہوں۔ یعنی تم اس علاقے کے رہنے والے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں شمال مغربی ایک قصبے میں رہتا تھا، یہاں تو میں روزگار کے لیے آیا ہوں۔ میرے ماں باپ اور بیوی بچے یہاں سے دور ہیں۔ یعنی تم غائب ہو جاؤ تو وہ تمہارے گھر جا کر نہیں دیکھیں گے؟ وہ بالکل وہاں جائیں گے، مگر کوئی فوجی بھگوڑا اپنے گھر نہیں جاتا ہے۔ وہ عام طور سے کسی سفید فام کے ہاں ملازم ہو جاتا ہے یا سرحد پار کر کے پڑوسی ملک چلا جاتا ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا، پڑوسی ملک کی سرحد یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے غور کیا۔ میرا خیال ہے کوئی 1500 کلومیٹر دور ہوگی۔ تم اس سرحد تک ہماری رہنمائی کر سکو گے؟ میں کبھی گیا نہیں ہوں، لیکن کوشش کروں تو وہاں جا سکتا ہوں۔
मगर अभी यह काम मुश्किल है। हमारी फौज सरहद की सख्त निगरानी कर रही है। 1-2 दिन में बारिशें शुरू हो जाएंगी तो ये काम आसान हो जाएगा। वो कैसे? बारिशों के दौरान क्या ये सरहद की निगरानी नहीं करते? उसने नफी में सर हिलाया। बात यह है कि बारिशें जब भी होती हैं मुल्क में सैलाब जरूर आता है, इसलिए फौज अंदरूने मुल्क चली जाती है इमदादी काम करने के लिए, यानी इस कैंप के दस्ते भी चले जाएंगे। बेशतर, उसने सर हिलाया। बस 2-3 दर्जन फौजी रह जाएंगे। मैंने सोचा 2-3 दिन यहाँ गुजारना मुश्किल नहीं था, बशर्ते कि जानकारी की हालत मजीद खराब ना होती। यहाँ आते हुए नारियल का गोदा और पानी खासी मिकदार में हल्क से उतार लेने के बाद अब प्यास महसूस नहीं हो रही थी। जरूरत पड़ी तो रात के वक्त जाकर मजीद नारियल लाए जा सकते थे। अचानक से आफाम ने कहा, मुझे पेशाब आ रहा है। 1 मिनट, मैंने कहा और बाहर झांका। वहां दूर तक कोई नहीं था। इस चट्टान के छज्जे से समंदर के सामने का हिस्सा वाज़ेह नजर नहीं आता था और यहाँ पर पानी निस्बतन पुरसकून था, वरना चट्टानों से टकराकर समंदर का पानी बहुत उछलता है। मैंने इसका हाथ पूछ से खोल दिया ताकि वो आराम से रफ़ाए हाजत कर सके और साथ ही से खबरदार कर दिया कि वो पानी में कूद कर फरार होने की कोशिश ना करे। इस सूरत में पानी में उसकी लाश के देखी तो उसने यकीन दिलाया कि उसका फरार का इरादा नहीं था। इसने दिल गिरफ्तार लहजा में जवाब दिया, अब मैं वापस गया भी तो वो मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। अगर हमें गिरफ्तार करा दो तो क्या तब भी तुम्हें सजा मिलेगी? मैंने मानी खेज लहजा में पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। खामोशी से जाकर चट्टानी कार्नस पर बैठ गया। जरा सी देर में उसने फारिग होकर पतलून ऊपर की ओर अंदर आया। मैंने उसके हाथ दोबारा पुश्त पर बांध दिए, अलबत्ता उसका मुंह खुला रहने दिया। जनाब, मैं आप दोनों को गिरफ्तार नहीं कराना चाहता। मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैंने मुलाजमत करके इतनी रकम जमा कर ली है कि अपने गाँव में जमीन ले सकूँ। मैं अब अपनी बीवी बच्चों के साथ पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अगर तुमने कोई गलत हरकत ना की तो ये जरूर कर सकते हो, मैंने उसे कहा। जानगरी का बुखार बढ़ गया था और वो नीम खशी की कैफियत में था। मैंने उसका रुमाल भिगो कर उसके माथे पर रखा था कि उसका बुखार कम हुआ। वो जख्मी था, थका हुआ था और ऊपर से शराब और शबाब ने उसका जिस्म खोखला कर दिया था। मैं डर रहा था कि ये मामूली सा बुखार उसकी जान न ले ले। दोपहर तक उसका बुखार जरा कम हुआ था मगर उसकी कमबख्ती खत्म नहीं हुई थी। मेरे ख्याल में ये बेहतर ही था। वो जितना आराम करता उसके हक में इतना ही अच्छा होता। मैंने इस मामले में सोचना ही तर्क कर दिया था कि जानगरी के बड़े कब्ज स्विच दबाकर इसके दिल की धड़कन रोक देते हैं। इस सूरत में मैं भी मारा जाता। बस इस सिलसिले में कुछ करने से बेबस था, इसलिए इस पर सोचना ही बेकार था। अगर तकदीर ने मेरे नसीब में ऐसी मौत लिख दी थी तो मैं इससे भाग भी कैसे सकता था। सियाफाम बागौर मेरे गले में बंधी बेल्ट को देख रहा था। ये क्या है? उसने फिर पूछ लिया। शो पीस है, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। बस शौक में गले में लटकाया है। वैसे दोस्त, मैंने तुम्हारा नाम तुमसे नहीं पूछा। सहारा मेरा नाम है, उसने बेतकल्लुफी से जवाब दिया। फिर किस कदर हिचकिचा कर बोला, तो मुझे इन लोगों में शामिल नहीं लगते। मेरा मतलब है जिन्होंने हमला किया था। तुम्हें यह शुबा कैसे हुआ? मैं चौंका। जब आप लोगों ने मुझे बेहोश किया था तो होश में आने पर मैंने आप दोनों की बातें सुनी थी। इनसे मुझे ऐसा लगा। मैं अब उससे नरमी से बात कर रहा था, इस वजह से उसका हौसला बढ़ा हुआ था कि मुझसे सवालों जवाब कर सके। उसकी बात पर मैंने गहरी सांस ली। तुम ठीक कह सकते हो, मैं इन लोगों का साथी नहीं हूं बल्कि एक तरह से दुश्मन हूं, लेकिन ये मुझे जबरदस्ती ले आए हैं। उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। साहब, तुम गोरे होते हुए भी इनके दुश्मन हो? क्यों, क्या गोरा गोरे का दुश्मन नहीं हो सकता? मैंने दरियाफ्त किया। हो सकता है, लेकिन हमारे मुआमले में नहीं, उसने किसी कदर तलखी से कहा। कालों के मुआमले में तमाम ही गोरे आपस में एक होते हैं। मुमकिन है, लेकिन मैं सिर्फ गोरा ही नहीं बल्कि मुसलमान भी हूँ। मैं नजरियाती तौर पर इन लोगों का मुखालिफ हूँ। मेरा मजहब मुझे इंसानों को रंगो नस्ल में तकसीम करने की इजाज़त नहीं देता। मैंने भी सुना है कि मुसलमान कालों के मामले में मुतासब नहीं होते। मैं सर्द आह भर कर रह गया। उसे क्या पता था कि मुसलमान एक दूसरे के मामले में किस कदर मुतासब हो गए हैं। एक फिरका दूसरे फिरके का दबदबा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। भाई भाई का गला काट रहा है। यही वजह है कि हम पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है। गौर करते हुए मुझे ख्याल आया और मैं चौंका। सुनो, क्या आर्मी कैंप में कुत्ते हैं? उसने सर हिलाया। 1 हफ्ते पहले तक दर्जन भर हाउंड्स कुत्ते थे, लेकिन फिर सीसी मक्खी के झुंड ने हमला किया। इसके काटने से चंद कुत्ते मर गए और बाकी बीमार पड़ गए। मैंने शुक्र अदा किया। अगर वो हमें कुत्तों के साथ तलाश करते तो कुत्ते इन्हें सीधा हमारे पास ले आते। सीसी मक्खी के बारे में बता दूं, इसे टेटसी मक्खी भी कहते हैं। अफ्रीका में यह सबसे मोजी कीड़ा है। हर साल सैकड़ों इंसानों और हजारों मवेशियों की जान ले लेता है। इसके काटने से इंसान या जानदार के जिस्म में एक जरासीम सरायत कर जाता है। इसके असर से इंसान हर वक्त क़नूदगी महसूस करता है और उसका दिल चाहता है कि सोता रहे। जब बीमारी का हमला शदीद हो जाता है तो इंसान मर भी जाता है। जानवरों पर यह बीमारी ज्यादा खतरनाक साबित होती है।
एक दफ़ा सीसी मक्खी किसी जानवर को काट ले तो मुश्किल ही से बच पाता है। अफ्रीकी शेर और चीते से इतना नहीं डरते जितना इस मक्खी से डरते हैं। मैंने मुतफक्कर होकर पूछा, क्या इस इलाके में सीसी मक्खी पाई जाती है? उसने नफी में सर हिलाया। ये आमतौर से दूसरे ममालिक से आती है। जब वस्त अफ्रीका की हवा चलती है तो मक्खी के झुंड भी हवा के साथ यहाँ तक आ जाते हैं। आर्मी ने स्प्रे करके इन मक्खियों को खत्म कर दिया है, यानी अब खतरा नहीं है। मैंने जान ग्रे की तरफ देखा। इसकी हालत जितनी खराब हो रही थी, अगर सीसी मक्खी भी काट लेती तो इसका बचना मुहाल ही हो जाता। शाम तक जान ग्रे का बुखार दोबारा बढ़ने लगा और गशी की कैफियत में बार बार वो पानी मांगने लगा।